الفاتحة. बीमारों शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा ज़ायरीन कराम अज़ादारान कराम पर्देदार औरतों की हिफाजत अमान इज्जत कामयाबी वास्ते हर एक मोमिन नी हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय। जे भी मोमिन जे भी काई व्याधि परेशानी दुखो गमों में मुब्तला होय मसाइब आले मोहम्मद ना सदका थी अल्लाह जल्दी थी ते लोकानी तकलीफो दूर फरमावे। आपरा मरूमीन ना दरजात नी बुलंदी नी वास्ते जन्नतुल बकी जन्नतुल अल्लाह नी जल्दी थी तामीरी नी वास्ते इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम नो ज़ुहूर जल्दी थाय अमो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ना साचा अंसारों में शुमार थई शके। जालिमोनी नाबूद जलील रुसवा तबाह बर्बाद हलाक थवा माटे खासो खास मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम नी रूहानी अने बातनी बरकते जेमा कामयाबी नी चावी छे एनी हुसूली माटे बधाई मोमिनीने कराम साथे मली खुलूसे दिल नी साथे मजलूमी मोहम्मद वाले मोहम्मद अजमते मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ऊपर त्रन वक्त बावाज बुलंद सलावत सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यौमन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन या मन शुक्रुहु फौजुन लिशाकिरीन या मन ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। सल्लल्लाहु अलैका या मौला या अबा अब्दिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। रूही व जिस्मी व अरवाहुल आलमीन लकल फिदा या गरीब व या मज़लूम व या शहीद बिअर्ज़ करबला। मोमिनीन कराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बिरादरान अजीज अय्यामे मुहम्मदी चाली रह्या छे।
અય્યામે ફાતિમિયાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. એટલે જનાબે રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની યાદમાં સૂરે મુબારકે જુમા, જેની તિલાવત આપણે દરરોજ કરતા ના હોય તો જુમાના દિવસ જરૂર કરતા હશું. જુમાના દિવસે એની તિલાવત નહીં બી કરતા હોય તો નમાઝે જુમાની અંદર સૂરે જુમાની તિલાવત આપણે સાંભળીએ છીએ જરૂર. એ રસૂલે ખુદાની યાદમાં સૂરે મુબારકે જુમાની બીજી આયતની તિલાવતની શરફ હાસિલ કર્યો છો, જેની અંદર અલ્લાહ તાલા રસૂલે ખુદાની આઝમત, રસૂલે ખુદાની બુઝુર્ગી, એનો મર્તબો, એની ઇજ્જત અને એની સાથે સાથે એની જે ડ્યુટી છે, એનો જે કામ છે, એનો જે દેવવાર છે, એને બયાન કરી રહ્યો છે. આયત શરૂ થઈ રહી છે હુવલ્લાઝી, તે એ છે એટલે ખુદા પેલા પોતાની ઓળખાણ કરાવે છે. કી સુઈજ, હું કોણ છો? હું ઈ છો જે આ રસૂલને મોકલ્યો છો. તમને ઓળખું છે હું ખુદા કેવો છો, મારો અદલ કેવો છે, મારો હુસ્ન કેવો છે, મારા અખલાક કેવી છે, મારી સોચ કેવી છે, મારા બારામાં તમને જે બી જાણવું હોય, જે બી સમજવું હોય, હું રહમાન છો તો કેવો રહમાન, હું રહીમ છો તો કેવો રહીમ, હું કરીમ છો તો કેવો કરીમ, તો તમે મારા આ રસૂલે ખુદાને જોવો. મારિફતનો વસીલો બનાવ્યો છે રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને. તો વિચાર કરો કે એ રસૂલે ખુદા કેટલા મહાન, કેટલા બુઝુર્ગ હશે. એક દુરૂદ પઢીએ એહતરામ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર. હુવલ્લાઝી બાઅસ ફિલ ઉમ્મિયીન રસૂલમ મિનહુમ, તે અલ્લાહ એ છે કે જે મક્કાના રહેવાસીઓમાં તેઓમાંથી જ એકને રસૂલ બનાવીને મોકલ્યો છે, એકને મબૂસે રિસાલત કર્યો છે, એને રસૂલ બનાવીને મોકલ્યો છે. એ રસૂલની પહેલી ડ્યુટી અને જિમ્મેદારી એ છે યતલુ અલૈહિમ આયાતી, કે એ રસૂલે ખુદાની પહેલા દેવવાર એ છે કે અલ્લાહ તાલાની આયાત પરી અને સમજાવે છે, સંભળાવે છે. એક સવાલ તમારી સામે રાખું, રસૂલે ખુદાની જો પહેલી ડ્યુટી નબી હોવાના કારણે એ હોય કે કુરાનની આયતોની તિલાવત કરીને સંભળાવે, તો મુસલમાન થઈને આપણી પહેલી ડ્યુટી શું હોવું જોઈએ, પહેલો દેવવાર શું હોવું જોઈએ? અને કેટલી દુઃખની વાત કહેવાય કે આપણને જો કુરાને મજીદની તિલાવત કરવાનો શોખ નથી, કુરાને મજીદની તિલાવત સરખે રીતે આપણે કરી નથી શકતા, તો તમે પોતે વિચાર કરો એ કેટલી મોટી દુઃખની વાત હશે. પહેલા જ મેસેજની અંદર આપણે રસૂલે ખુદાને પછવારે મૂકી દીધા છે. પહેલો ડ્યુટી, પહેલો દેવવાર રસૂલે ખુદાનો યતલુ અલૈહિમ આયાતિહી, બીજો વયુઝક્કીહિમ, ત્રીજો વયુઅલ્લિમુહુમુલ કિતાબા વલ હિકમા, કે એ જે છે ને રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ લોકોના નફ્સની તહારત કરાવે છે અને ત્યાર પછી ઇલ્મ અને હિકમતની તાલીમ આપે છે, એજ્યુકેશન આપે છે. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, રસૂલે ખુદાના આવા પહેલા એ લોકો ખુલ્લી ગુમરાહીમાં હતા, ખુલ્લી ઓપન ગુમરાહીમાં હતા. એ લોકોને સીધા રાસ્તા ઉપર લાવવામાં રસૂલે ખુદા કામયાબ થયા છે. આજની મજલિસની અંદર બે નુક્તા ફક્ત તમારી સામે રાખું છે. પહેલી વાત કે આજે દુનિયા હૈરાન છે. Comment est-ce possible, કેમ બની શકે કે 23 વર્ષની નાની મુદ્દતની અંદર આ રસૂલે ખુદાએ આટલી મોટી કામયાબી હાસિલ કરી? 23 વર્ષ કેવું આસાન છે? આવો, 13 વર્ષ મક્કાના, એ મક્કાના 13 વર્ષ કેવા હતા કે એની મિસાલ અને એક્ઝામ્પલ એવી છે કે જેવી રીતે તમે જમીન ઉપર નથી ચાલી રહ્યા, આગના કોયલા ઉપર ચાલી રહ્યા છો. તમે જમીન ઉપર નથી ચાલી રહ્યા, તમે કાંટાઓ ઉપર ચાલી રહ્યા છો. જે માણસ મુસલમાન બને એની સાથે કુફાર કેટલો ખરાબ
સુલૂક કરતા હતા, કેવી ખરાબ રીતે એ લોકોને ટોર્ચર કરતા હતા. ગરમ જમીન ઉપર સુરાવું, હાથ પગ બાંધીને રાખવું, મોટા મોટા ગરમ પથ્થર છાતી ઉપર રાખવું, નેઝાની અનીથી એ લોકોને અઝિયત આપવું, તકલીફ આપવું, આંખ ફોડી નાખવું, એ લોકોને ટોર્ચર કરી કરીને મારી નાખતા હતા. પણ એ મુસલમાન બી કેવા મુસલમાન હતા, મરવા માટે કબૂલ, ટોર્ચર સહન કરવા માટે કબૂલ. ઈ ટોર્ચર, ઈ ટોર્ચર જેને આપણે સાંભળી નથી શકતા, એ લોકો ઈ સહન કર્યા, જાન કુરબાન કર્યા, પણ કલમા પડતા રહ્યા, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. સવાલ એ પેદા થાય છે, રસૂલે ખુદા તો માસૂમ હતા ને. આ જે સહાબી જે લોકોને ટોર્ચર કરવામાં આવે છે, જનાબે બિલાલ છે, જનાબે અમ્મારે યાસિર છે, ખબ્બાબ ઇબ્ને ઇર્ત છે. ખબ્બાબ ઇબ્ને ઇર્ત જેનો જિક્ર નેજુલ બલાગાની અંદર છે. એક ફેર આવીને રસૂલે ખુદા પાસે શિકાયત કર્યા, યા રસૂલે ખુદા જો મારી હાલત, જો મારી હાલત. એની જે છે ને એની શેઠિયાની એને ઊંધો સુરાવતી ને આગના કોયલા, વિચાર કરો, આગના કોયલા એની પીઠ ઉપર રાખતી હતી. આખી પીઠની જે ચામડી છે ને એ ખતમ થઈ ગઈ હતી, ડેફોર્મે થઈ ગઈ હતી, એવી હાલત. અને આવીને કહે છે, યા રસૂલે ખુદા હું ક્યાર સુધી સબર કરીશ. અને રસૂલે ખુદા કહે છે, ખબ્બાબ તમારાથી પહેલા જે ઉમ્મત પસાર થઈ છે ને એ લોકોને તો આનાથી વધારે ટોર્ચર કરવામાં આવ્યો. એ લોકોને જે લાસી, જે ઝાડ કાપવાની લાસી હોય છે ને એનાથી એ લોકોના શરીરને કટકા કટકા કરવામાં આવ્યો ને સબર કર્યા. તમે આટલી વાતની અંદર ડરી ગયા છો, ગભરાઈ ગયા છો, સબર કરો આટલી વાત સુધી કે અલ્લાહની મદદ જાહેર થાય. અને આ બી કેવો મુસલમાન, આવી તકલીફ બરદાસ્ત કરવા પછી બી રસૂલે ખુદાનો ફરમાન સાંભળે છે તો માથું ઝુકાવીને કહે છે, યા રસૂલુલ્લાહ મને કબૂલ છે, હું હજી સબર કરીશ, મેર્સી બોકુ. અને કુરબાની દેવા માટે આગળ ચાલ્યો જાય છે. તો દુનિયા આજે સવાલ કરે છે, રસૂલે ખુદા ઈ તો માસૂમ હતા, પણ આ લોકો તો માસૂમ ના હતા ને. આ રસૂલે ખુદાની તાલીમ, રસૂલે ખુદાની તરબિયત, આ કુરઆને મજીદ, એની અંદર એ કઈ ખૂબી છે, કયો ઇલેક્ટ્રોનિક અસર છે કે જે આટલો મજબૂત બનાવી નાખ્યા કે એ લોકો જાન કુરબાન કરવા માટે તૈયાર, પણ રસૂલે ખુદાનો સાથ મૂકવા માટે તૈયાર નથી. એ જવાબ નથી આજે દુનિયા પાસે. અને અરબ, શા માટે અરબને શ્વાઝીર કરવામાં આવ્યા? આજે છે ને ઘણી વખતે ખોટો ફખર કરવામાં આવે છે. જવાનોને આ જવાબ આવવું જોઈએ, ક્યારેક એ લોકો સામે દેબા થાય. ઘણી વખતે ફખર કરવામાં આવે છે કે આખરી નબી અમો અરબની અંદર હતા, અલ્લાહ અરબને જે છે નબી બનાવ્યા. વાત સાચી છે, પણ રસૂલે ખુદાને અરબસ્તાનમાં એના માટે નથી મોકલ્યા કે એ અરબી હતા. ના ના, એના માટે મોકલ્યા હતા કે આખી દુનિયામાં ખરાબી હતી, આખી દુનિયામાં બુરાઈ હતી, આખી દુનિયામાં બેરહમી, ના ઇન્સાફી હતી. પણ જેટલી બુરાઈ, જેટલી ખરાબી, જેટલી બેઇન્સાફી, જેટલી બેશરમી, જેટલી ખરાબી અરબસ્તાનમાં હતી ત્યાં ક્યાંય ના હતી. એના માટે અરબસ્તાનની અંદર બી જે મક્કામાં હતો, દુનિયાના કોઈ કોનાની અંદર ના હતો. આટલા અંધારામાં એ લોકો હતા. એના માટે રસૂલે ખુદાને ત્યાં મોકલવામાં આવ્યા, એક મેસેજ દુનિયાને દેવા માટે કે આવી અંધારી જગાની અંદર રસૂલે ખુદાની તાલીમ નૂર ફેલાવી શકે છે, આવા જાનવરોને ઇન્સાન બનાવી શકે છે, આવા બગડેલાને સારા બનાવી શકે છે. તો દુનિયાનો કયો બગડેલો માણસ છે કે જે ઇસ્લામના જરિયાથી નેક, પરેઝગાર, મુત્તકી, દીનદાર, શરીફ, ઇજ્જતદાર નથી બની શકતો? આ મેસેજ સમજાવવા માટે મોકલ્યા. નહીં તો તમે વિચાર તો કરો, દુનિયાની અંદર જાહિલો હશે પણ અબુ જહેલ અહીંયા, દુનિયાની અંદર ખરાબ માણસો પણ અહીંયા જે છે અબુ લેબ, બુરાઈનો બાપ, જહાલતનો બાપ તમને અહીંયા મળી જશે.
દુનિયાની અંદર સફાકિયત બેરહેમી હશે, પણ અબુ સુફિયાન તમને અહીંયા મળશે. દુનિયાની અંદર મૈયતોની બેહુરમતી કરવામાં આવતી હતી, પણ આવી બેહુરમતી કે આંખ ફાડી નાખો, કાન કાપી નાખો, જબાન મૈયતની કાઢીને કાપી નાખો, શરીરના ભાગોને કાપી નાખો અને એનો કલેજો નીકાળીને ચબાવી જાઓ, એનો હાર બનાવો, એવી હિંદા તમને જે છે મક્કાની અંદર નજર આવશે. આ રસૂલે ખુદાની તાલીમ, રસૂલે ખુદાની તરબિયત, આ કુરાનનો પાવર, કુરાનની તાલીમ જો એવા ઇન્સાનોને ઇન્સાન બનાવી શકે છે, તો આપણે કઈ રીતે કહી શકે છે મારી આ આદત બદલાવી નથી શકતો, મારામાં આ ખરાબી છે પણ નથી નીકાળી શકતો, આ બુરાઈ છે નથી નીકાળી શકતો. હરગીઝ નહીં. નથી નીકાળવું અલગ વસ્તુ છે, પણ જો પાવરની વસ્તુ છે એ જ કુરાન છે કે જેની તિલાવત રસૂલે ખુદા કરતા હતા. એ જ તાલીમ છે કે જે રસૂલે ખુદા દેતા હતા. એ જ તસ્કીએ નફ્સ, નફ્સની તહારતની તાલીમ છે કે જે રસૂલે ખુદા આપતા હતા. એ લોકો કામયાબ થઈ શકે છે તો અમારી પાસે એક મુહમ્મદ નહીં, અમારી પાસે 14 મુહમ્મદ છે. એક દરૂદ પढ़िए મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. રસૂલે ખુદાની કામયાબીની સેકરે શું? આજની મજલિસની અંદર એક જ વાત કહેવા માંગુ છું હું, જેની આજના જમાનાની અંદર બહુ જ વધારે જરૂરત છે. રસૂલે ખુદાની જે કામયાબી હતી એનો એક મોટો સેક્રે, créer la communication envers la population, envers la famille. રસૂલે ખુદાની પહેલી ડ્યુટી જે હતી એ કોમ્યુનિકેશન, એની ઉપર ભાર દેતા હતા. માણસો સાથે મળો, વાતચીત કરો, સેન્સિબિલિઝે કરો. ભલે તમે લોકોને જૂઠલાવવામાં આવે છે ને, વાંધો નહીં, તમે મને જોઈ લો કેટલો જૂઠલાવવામાં આવ્યો, જાદુગર કહેવામાં આવ્યો. જાદુગર એટલે ખબર છે ને, શાયર કહેવામાં આવ્યો. શાયર કેને કહેવાય? જે માણસ દીવાના હોય ને એને એ જમાનાની અંદર એક અલગ ફિલોસોફી છે. ક્યારેક બધાય શાયરની વાત નથી થતી, પણ એ જમાનાના કલ્ચર પ્રમાણે એક વસ્તુ આવી હતી. અહીંયા રસૂલે ખુદાને દીવાનો કહેવામાં આવે છે. શું નથી કહેવામાં આવતો? કેટલા ખોટા ખોટા પ્રોપોગાન્ડા. જો તમે આ રસૂલે ખુદાની બાજુમાં જાશો તો આમ થઈ જશે ને ઓમ થઈ જશે ને આવો માણસ છે, ફામીની અંદર બી ઝઘડા પેદા કરે છે, આમ કરે છે. રસૂલે ખુદા એનો મુકાબલો શું કર્યા? કોમ્યુનિકેશન, એનો ભાર આપ્યા. હરેકની સાથે મળવું, વાતચીત કરું. આજે તમને ખબર છે ને, આપણા જે મુખાલિફ છે, જે આપણી સાથે દુશ્મની રાખે છે, આપણને અઝિયત અને તકલીફ દેવા માંગે છે, એ લોકો કામયાબ શા માટે થાય છે? એક હદ સુધી કામયાબ એના માટે છે કે એ લોકો પાસે le pouvoir de communication છે. એ લોકો સેન્સિબિલિઝે કરે છે, સિગ્માટિઝે કરશે, આમ કરશે, વાતોને આવી રીતે ફરાવશે, મોટા મોટા ધેબા કરશે, માણસો લોકોના મગજ ફરાવી નાખશે. આપણે લોકો એ મેદાનની અંદર તમે એમ સમજો કે આપણે નીલ થઈ ગયા છે. નીલ કાંઈ નથી આપણી પાસે. આપણને પોતાની ઔલાદને તૈયાર કરવાની છે, એને તાલીમ દેવાની છે. Comment communiquer avec les autres? એમને કે આવીને બસ આ નાસ્તિક છે, આ બેઈમાન છે, તમે લોકો તો આવા છો. ના, આવી રીતે નહીં. આવા બોલ વાપરવાથી શું થાય છે? દુશ્મન વધારે કામયાબ થાય છે. એ લોકોને પ્રેફ મળે છે કે જોઈ લો આ મુસલમાનના અખલાક છે જ આવા. બોલવાની આ લોકોમાં તેવર નથી, અમે સાચા છે એના માટે અમારો જવાબ નથી ને આવા જેવા તેવા બોલ બોલી રહ્યા છે. નહીં, બોલતા શીખવું જરૂરી છે. ઇસ્લામ કોમ્યુનિકેશનનો ધર્મ છે. કોમ્યુનિકેશન કાઢી નાખો તો આખો ઇસ્લામ ખતમ થઈ જાય છે. નહીં, ફક્ત વાત ના કરું, દલીલ બી દેવાનું હોય, પ્રેફ બી દેવાનું હોય. અચ્છા, તમે આવો કોમ્યુનિકેશન. હું બિલકુલ ટૂંકની અંદર જાઉં છું. 2 એક્ઝામ્પલ અને મસાઇબ તરફ આપણે ચાલ્યા જાય. પહેલો એક્ઝામ્પલ, નમાઝ શું છે? La prière c'est quoi? કોમ્યુનિકેશન નથી તો શું છે? હા, તમે જ્યારે નમાઝ પઢો છો ત્યારે શું કરો છો? અલ્લાહ સાથે વાત કરી રહ્યા છો, છે કે નહીં? અને જ્યારે કુરાન પઢો છો, શું છે? કુરાન કોમ્યુનિકેશન નથી તો શું છે? હદીસની અંદર છે ને, તમને ખુદા સાથે વાત કરવું છે, નમાઝ પઢો.
તમે નમાઝ નથી પઢી રહ્યા, ખુદા સાથે વાત કરો છો. ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તઈન. એ કાયનાતનો માલિક, એ રહમાન, એ રહીમ, એ મહાન, એ કયામતના દિવસનો માલિક. ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તઈન. હું તારી જ ઇબાદત કરું છું, તારી જ મદદ માંગુ છું. ઇહદિના સિરાતલ મુસ્તકીમ. તું મને સીધા રાસ્તા ઉપર કાયમ રાખ. સિરાતલ લઝીના અનઅમતા અલૈહિમ ગૈરિલ મગદૂબી અલૈહિમ વલદ્દાલીન. એ લોકોના રાસ્તા ઉપર તું અમને કાયમ રાખજે, જેવો લોકોના જેના ઉપર તું તારી નેમતો નાઝિલ કર્યો છો, એવાના રાસ્તા ઉપર નહીં કે જેના ઉપર તારો ગઝબ, તારી લાનત ઉતરી છે. તો આ શું છે? આ ખુદા સાથે વાત નથી કરતા તો શું કરો છો? મને આખી નમાઝની અંદર એક બોલ બતાવો જે કોમ્યુનિકેશન નથી. એક જિક્ર મને બતાવો કે જે કોમ્યુનિકેશન નથી, વાતચીત નથી. અહીંયા અલ્લાહ સાથે બંદો વાત કરી રહ્યો છે અને અલ્લાહની વાત સાંભળવું છે. કુરાન મજીદ પઢો. હદીસની અંદર છે ને, કુરાન મજીદ જ્યારે તમે પઢો છો એ એક અલગ વસ્તુ છે કે આપણી પઢવાની રીત જ ખોટી છે. તમે મને કહો મૌલાના સાહેબ આજે 65 વર્ષની ઉંમર છે, અલ્લાહની મહેરબાનીથી તમે કુરાન કેવી રીતે પઢો છો? બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, વધુમાં વધુ અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન, આમ ફાઇન સૂરથી ને એવી રીતે પડતો જાય. મૌલાના સાહેબ શું પહેરા? ખોબરો હું જરાક તફસીર ઉઠારો. હા, આની અંદર આ લખેલું છે, આયતનો તર્જુમો આ છે. અચ્છા, આયતનો તર્જુમો આ છે. તો આ આયતનો તર્જુમાનો મતલબ શું થાય છે? તમને ખબર છે ને, ખુદા આમ કે છે, આમ કે છે, આમ કે છે. કેને કે છે? કેને કહી રહ્યો છે? આટલી મોટી મજલિસ પઢી રહ્યા છો તો એવી રીતે આ કુરાન મજીદને બી તમે બીજા માટે સંભળાવો જ છો કે તમે ખુદાની વાત સાંભળો છો. આપણે તિલાવત કરી રહ્યા છે કે ખુદાની વાત સાંભળી રહ્યા છે? બે ચીજમાં ફરક છે. પણ એ કરીમ પરવરદિગાર છે, રહીમ પરવરદિગાર છે. ભલે ને આપણે ફક્ત પઢી રહ્યા છે, sans comprendre, sans vouloir comprendre, નથી તર્જુમો વાંચવું, નથી સમજવું, કાંઈ નહીં, મને ફક્ત પઢવું છે, તો બી ખુદા કહે છે છો તો મારો ને. તું ઈમાન લઈ આવ્યો કે ના લઈ આવ્યો? લઈ આવ્યો. d'accord? આ એક મોટો પોઈન્ટ ઉપર મજલિસ ખતમ કરું છું ભાઈઓ, એનાથી વાત આગળ વધશે. હું શા માટે એક્ઝામ્પલ આપું છું એનો જવાબ તમને તલાશ કરવાનું છે, મને નહીં. હું અગલી મજલિસમાં ઇન્શાલ્લાહ બયાન કરીશ. મારો બંદો, તું શું પઢે છે? ખબર નહીં, અરબી મારી જબાન નથી. અચ્છા, તર્જુમો નો જે pas લેતા. એ ખુદા, હું બહુ જ ઓક્યુપે છું, je suis vraiment très occupé et fatigué. મારી પાસે ટાઈમ નથી, આનો તર્જુમો હું પઢું. અચ્છા, તો પઢી રહ્યો તને ફક્ત આખી જિંદગી કુરાન પઢવું છે? હા ખુદા, મને ટાઈમ મળશે દરરોજની 10, 20, 30, 40 આયત વર્ષમાં એક ફેર એક કુરાન ખતમ કરી દઈશ. બરાબર? તોય ખુદા એમ નથી કહેતો મારો બંદો હું તને આખી જિંદગી આપ્યો, તું દુનિયાની બધી કિતાબ વાંચ્યો, તર્જુમો વાંચ્યો, જબાન નહોતો જાણતો તો શીખો, તો તું મારા કુરાનની આયતોની તર્જુમો બી કોઈ દિવસ ના વાંચ્યો કે તને ખબર પડે કે હું તારી સાથે શું વાત કરું છું? તમે વિચાર કરો, તર્જુમો બી નહીં. કે vous m'avez pas donné cette valeur là. ભાઈ મૌલાના મજલિસ પઢે છે, અહીંયા મજલિસ પઢી રહ્યો છું, હું તો મજલિસ પઢું છું, તમે બે જણા બેસી અને વાતો કરવા બેસી જાઓ ફ્રેન્ચીમાં, અવાજ ઊંચો થાય છે, શું હાલત થશે? બીજા લોકો અવાજ ઊંચો કરશે, ભાઈઓ તમે લોકોને મજલિસ નથી સાંભળો, અમને સાંભળવા દો ને. બરાબર છે કે નહીં? મને અહીંયા શું થશે? ભાઈઓ વાતું કરવું હોય તો જરા બહારે જાજો, અહીંયા આવી રીતે છે કે નહીં? તો આ જ કામ આપણે ખુદા સાથે કરે છે. પણ તમે વિચાર કરો, કરીમ ખુદા, મહેરબાન ખુદા, રહેમાન ખુદા, દુનિયાની અંદર કેટલી રહેમત અને મહેરબાનીથી એનો દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો. મારો એ ખુતબે જુમા યાદ કરો, જેની અંદર આખો ખુતબો હું અહીંયા જે છે ને આ ઇસ્મે આઝમ ઉપર પહેર્યો હતો, અસ્માઈ હુસ્મા ઉપર, કે અલ્લાહ કોણ? યા વદૂદ. અલ્લાહ કોણ? કે જે છે ને બેહદ પ્યાર કરવાવાળો, મોહબ્બત કરવાવાળો. હું જે છે ને મારો બંદો ભલે તું કાંઈ ના કર્યો, થોડા તો થોડા,
દુનિયાના હિસાબે થોડા, પણ જ્યારે તને આપીશ ને તને બહુ વધારે લાગશે. હું તને તિલાવતનો સવાબ આપીશ, તિલાવતની બરકત આપીશ, તિલાવતની રૂહાની લજ્જત આપીશ. તિલાવત કરવા માટે જે તું ટાઈમ કાઢ્યો છો ને એમાં બી તારા ગુનાહ માફ કરીશ. એક તરફ અલ્લાહ આટલો મહાન ખુદા, મહેરબાન ખુદા, અને દરમિયાનમાં બંદો, અને જે છે ને કહે છે ના મારો બંધો, તારો ને મારો કોમ્યુનિકેશન કૂપે ના થવું જોઈએ. ભલે તું પર ક્યારેક તને તોફીક આપીશ, તારા દિલમાં વાત આવે ને તું કબૂલ કરીશ તો તું તરજુમો બી પડીશ, એની પર વિચાર બી કરીશ. હમણાં તો આમ જ પડે છે ને, તું પડતો જા. Quelle est la valeur de communication? અલ્લાહ થઈને મારા અને તમારા આટલા નખરા બરદાશ્ત કરે છે, તો આપણો પોતપોતાનું શું દેવવાર બને છે? બસ મજલિસ ખતમ. જવાબ આજે નથી, જવાબ આઈંદા મજલિસની અંદર તમને મળશે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. પણ તમે વિચાર જરૂર કરજો. આ જમાનો અય્યામે રસૂલ ખુદા, અય્યામે ફાતિમા ઝહરા છે. રસૂલ ખુદાની બી મુસીબતનો જમાનો છે, ફાતિમા ઝહરાની મુસીબતનો જમાનો છે. એ ફાતિમા ઝહરા જેની મુસીબતો આજ દિવસ સુધી જારી છે. આજે બી કબરની અંદર ફાતિમા બેચેન છે, પરેશાન છે. હાય મારો હુસૈન, હાય મારો ગરીબ, એ માની આંખોની ઠંડક, એ માના દિલનો મેવો, એ તે હુસૈન જેને ચક્કી પીસીને હું પરવરિશ કરીશ. અરે તારી ઉપર કોઈ રહેમ ના કર્યો, સૂખા ગલા ઉપર અરે ખંજર ફેરાવ્યો, અને તારી બહન ઝૈનબ, તલ્લે ઝૈનબિયા ઉપર જોતી રોતી રહી, કોઈને રહમ ના આવ્યો. અઝાદારો, આજે કરબલાના મેદાનથી બીબીઓ રૂખસત થઈ રહી છે કબ્રે હુસૈનથી, પણ ખુદા જાણે છે કેવા દિલથી રૂખસત થઈ રહી છે. એ રૂખસતીની મિસાલ ઈ છે જે આશુરાના દિવસે હુસૈન પોતાના એક રિશ્તેદારથી રૂખસત થઈ રહ્યા હતા. ભાઈ અબ્બાસ ખુદા હાફિઝ, હવે ફરીવાર મુલાકાત નહીં થાય. બેટા અકબર ખુદા હાફિઝ, હવે મુલાકાત નહીં થાય. આજે જનાબે રૂબાબ અસગર ને હુસૈનની કબર ઉપર ખુદા હાફિઝ દુખિયારી જાય રહી છે, પણ જિંદગી પર હવે છાયામાં નથી બેસવાની. إنا لله وإنا إليه راجعون على لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. मोमिनीन कराम, अय्याम फातिमिया, अय्याम मुहम्मदी, अय्याम हुसैनी रुखसत થઈ રહ્યા છે. ચાલો માતમથી સાથ દઈ એ લોકોને આપણે અલવિદા કહીને દુઆએ ફાતિમા લેવે. યા હુસૈન